I feel the Spirit of the Lord is speaking to me. For some people here, the Lord is granting a gift of interpreting the unknown tongues. വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ചിലർ അറിയാതെ അവർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഡോറാണ് അവർ അന്യഭാഷയിൽ തുറക്കുന്നത്. This is a huge door is going to open for you when you speak in tongues. The Lord is opening some unknown ancient doors to interpret the gift of tongues right now. ഒരു സമൂഹം അതിന്റെ ശക്തിയോടെ രൂപപ്പെടുവാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം. There must be 3 important elements for a community to raise up with might. ഒന്ന് ഭാഷ. Number 1, language. 2, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം. Number 2, they should have a common meal. 3, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഫെലോഷിപ്പ്. Number 3, they must have a fellowship. എപ്പോഴും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ശക്തമാകുന്നത്, for a community to be strengthened or formed, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ആയി വരുന്നത്, a new group is being formed. അത് ഭാഷ, ഭക്ഷണം, ഫെലോഷിപ്പ്. ഇതിനകത്താണ് ഒരു സമൂഹം സെറ്റായി വരുന്നത്, ഒരു രാജ്യം സെറ്റായി വരുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ്. ഇതിനെല്ലാം വേർതിരിവുണ്ടാകുന്നത് ഇത് 3 കൂടെ എവിടെ ഒന്നിച്ച് അവർ മാത്രമാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. Language, food and fellowship. Once again, language, food and fellowship. When these 3 elements club together, that's where a new community or a new group come to existence. ഫൗണ്ടേഷനായി നിൽക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ. For the formation of a new community, these 3 elements will play the key role as a foundation. ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇത് 3 ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. For the church of Jesus, the Lord has given these 3 elements. ഈ ഭാഷ, അന്യഭാഷയും കർത്തൃമേശയും അതിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. In order to set up a supernatural community, the Lord has given us the unknown tongues, number 1, and holy communion, number 2, and our fellowship, our gathering as number 3. അറിയാതെയോ ഇതിനകത്തൂടെ, ഇത് 3-നകത്തൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരാൾ പോയാൽ അവൻ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുകയാണ്. Knowingly or unknowingly, when you go through these 3 elements, you become a part of a special community. അതിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭാഷ. So language is the most important element. ഇന്ന് പകലിൽ ചിലരുടെ വായിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഷ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. This morning the Lord is going to help you to interpret the tongues which He has given you. ഇതിനകത്ത് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുൻപ്, if you have such a desire before the benediction comes, വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Here is the time is going to be interpreting your tongue. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞാട്ടെ. In this atmosphere, if you are willing to speak the tongues, അന്യഭാഷയിൽ തന്നെ. Hey, come on, let's speak in tongues, everybody, speak in tongues. Raise Baharams mene herias bolorosheterebe lol bregel braholos beher shahala kasatara habasater hermi arala ramaz mohorosh. Jesus, we give you glory, we give you glory. ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. Let's hear a little bit about this language. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയോടായിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടാൻ പോകുന്ന പകലാണ്. The more you are hungry, the more the Spirit of the Lord is going to speak to you individually and personally. അടുത്ത 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഈ യോഗം പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചിലരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. Within the next 1 hour,
I want to close down this meeting. That is what I'm thinking. But within that time, I believe Holy Spirit is going to intervene with you deeply. ഭാഷകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന രംഗം ഒരു ഭാഗം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഉൽപ്പത്തി 11:1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Let's come to Genesis chapter 11 verse 1 to 8, where Bible says about the importance of tongues. ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഒരേ ഭാഷയും ഒരേ വാക്കും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ കിഴക്കോട്ട് ഭാഷ ഒന്നായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ. ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഭാഷകൾ വന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രംഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. All over the earth there was only one language. ഭൂമി മൊത്തം ഒറ്റ ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു. All the earth was filled with one language. ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ പുറത്ത് ഭാഷകൾ, ഇന്ന് കാണുന്ന ഭാഷകളുടെ തുടക്കത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. But this is the day where different languages came into existence in the midst of this one language. എന്നാൽ അവർ കിഴക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു. ഷിനാർ ദേശത്ത് ഒരു സമഭൂമി കണ്ടു, അവിടെ കൂടിയിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ വരുവിൻ, നാം ഇഷ്ടിക അറുത്ത് ചുടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ഇഷ്ടിക കല്ലായും പശമണ്ണ് കുമ്മായമായും ഉപയോഗിച്ചു. വരുവിൻ, നാം ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും പണിക, നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കുക എന്നവർ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യർ പണിത പട്ടണവും ഗോപുരവും കാണേണ്ടതിന് യഹോവ ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ യഹോവ, ഇതാ ജനം ഒന്ന്, ഇതാ ജനം ഒന്ന്, behold they are one people, ഭാഷ ഒന്ന്, and they have all one language. വായിച്ചു. ഇതാ ജനമൊന്ന്, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഷയും ഒന്ന്. ഇതും അവർ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു. അവർ ചെയ്യുവാൻ നിരൂപിക്കുന്നതൊന്നും അവർക്ക് അസാധ്യമാകയില്ല. ജനമൊന്ന്, ഭാഷയൊന്ന്. The people are one and their language is one. ആവർത്തിക്കുന്നു, ജനമൊന്ന്, people are one, ഭാഷയൊന്ന്, and their language is one. വായകൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു, ജനമൊന്ന്, they are one people, ഭാഷയൊന്ന്, and they have one language. അതിന്റെ റിസൾട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിരൂപിച്ചാലും നടക്കുമെന്ന്. So the result is whatever they want to do, it will take place. ഇത് പറയുന്നത് പിശാചല്ല, ദൈവം തന്നെ പറയുകയാണ്. God himself testifies this. യഹോവ പറയുകയാണ്, ജനമൊന്ന്, ഭാഷയൊന്ന്, ഇനി അവർ എന്ത് നിരൂപിച്ചാലും സംഭവിക്കും. This is what Yahweh himself testifies. People are one and their language is one. Whatever their purpose to do will take place. വരുവിൻ, നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർ തമ്മിൽ ഭാഷ തിരിച്ചറിയാതിരിപ്പാൻ അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളക എന്നരുളി ചെയ്തു. അങ്ങനെ യഹോവ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും ചിഹ്നിച്ചു. അവർ പട്ടണം പണിയുന്നത് വിട്ടുകളഞ്ഞു. മതി, അവർ പട്ടണം പണിയുന്നത് ഭാഷകൾ വന്നപ്പോൾ അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു പണിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. They wanted to have a construction, they have a purpose, they purpose to do something important, but when different language came, their intention was scattered. സ്വർഗ്ഗത്തോളം എത്തുന്ന സിറ്റിയും ടവറുമാണ് ഇവർ പണിയുന്നത്. They wanted to construct a city and a tower that reached up to heaven. ഇവര് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഈ സിറ്റിയും ടവറും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ പിശാചിന്, ഊടാടി നടക്കുന്ന പിശാചിന് നേരിട്ട് ഒരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാണ്. By doing that construction of a city and a tower, what they were intending to do, that they were trying to give an address for the devil who has been wandering around the globe. സത്യത്തിൽ കർത്താവിന് ഉയർന്ന ടവറിനോടും സിറ്റിയോടും പിണക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല. ഇതൊരു പെർമനന്റ് അഡ്രസ് ഊടാടി നടക്കുന്നവൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. The devil was wandering around the world, wandering around the whole earth, but it is not that God does not like the tower or a city, but while they were doing that thing, their intention was to create a permanent residence or address for the devil. ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പറ, പിശാചിന് പെർമനന്റ് അഡ്രസ്സേ ഇല്ലെന്ന് പറ. Give a shake hand to your person who is next to you and say that devil does not have a permanent address. അവന് പെർമനന്റ് അഡ്രസ് ഇല്ല. He does not have a permanent address. അവന് സ്ഥിരമായി വന്ന് ഇരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. He does not have authority or permission to stay anywhere. സ്ഥിരമായി വന്ന് ഇരിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യിക്കുകയാണ് ആളുകളെയും കൊണ്ട്. But he is always trying to make a permanent residence or an address by giving that idea in the hearts of people. അന്നും ഇന്നും
even then and now. പിശാചിന് പെർമനന്റ് അഡ്രസ് ഇല്ല. The devil does not have a permanent address. Amen. ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇരുന്നവൻ മൊത്തത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം അയാളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കൂടെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതാണ്. Even before the crucifixion of Jesus, the devil does not have a permanent address or a headquarters. But after the cross, even Jesus has demolished his authority and he don't have a permanent residence. Okay, അന്നേരം ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നം ജനം ഒന്ന്, ഭാഷയൊന്ന്. People are one and their language is one. ആ ഭാഷയും ജനം ഒന്നായാൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം നടക്കും. When it is one, നിരൂപിക്കുന്നത് സംഭവിക്കും. whatever they purpose to do will take place. മനസ്സിൽ എന്ത് എവർ ചിന്തിക്കുമോ അതിന് പവർ വരും. Whatever they imagine to do, that will gain momentum and power. ഈ ഇമാജിനേഷന് വലിയ പവർ ഉണ്ട്. Imagination carries huge power. നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റിലൊന്ന് നമുക്ക് ഇമാജിനേഷന്റെ ഗിഫ്റ്റാണ്. One of the greatest gifts that we have received from our heavenly Father is a gift of imagination. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ്. നമ്മളെ ഈ പിശാച് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവം തന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അവന്റെ സീഡ് വെക്കാനാണ് പൈശാചിക ലോകം ശ്രമിക്കുന്നത്. So the evil kingdom or the evil realms is always trying to place his seed in the womb of our imagination. നല്ലതാണെങ്കിലും തീയതാണെങ്കിലും ഇമാജിനേഷനിലൂടെ വരുന്നതാണ് മുമ്പിൽ റിസൾട്ട് ഫ്രൂട്ടായി വെളിപ്പെടുന്നത്. So whether it is a good thing or a bad thing, when you place that seed in that imagination area, that will manifest as a fruit. നിങ്ങൾ തെറ്റായ ഇമാജിനേഷൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ നിരന്തരം കാണുന്ന ആളെങ്കിൽ അതൊരു പൈശാചിക സീഡാണ്. അതിന്റെ ഹാർവെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Suppose if you are a person having wrong and bad imaginations all the time, there are all the chances that seed will grow and it will manifest in your own life. 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അറിവിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന സകല സങ്കല്പങ്ങളെയും കർത്താവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ ഞാൻ ഇടിച്ചു കളയുന്നു. In the 1 Corinthians, Apostle Paul is giving a very important statement that any wrong thinking which is coming up against the will of God or knowledge of God, we want to pull down those strongholds. ദൈവത്തിന്റെ അറിവിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഇമാജിനേഷനുകളെയും പൊളിച്ചു കളയുന്നു. We pull down every stronghold which is the imagination that come against the knowledge and wisdom of God. ദൈവം നിന്നോട് എന്തിനാണ് പ്രവചനം പറയുന്നത്? Why the Lord has given you prophecy? എന്തിനാണ് പ്രവചനം പറയുന്നത്? What is the reason of a prophetic word? നീ അത് ഇമാജിനേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. Because the Lord wants you to imagine the word that you receive. നീ നിന്നെ കാണേണ്ടത്, കണ്ടു തുടങ്ങേണ്ടത് നിന്നോടുള്ള അവന്റെ പ്രവചന ശബ്ദത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നിന്നെ കാണാം. When you receive a prophetic utterance, then you yourself start to see in a way that you are going to achieve that prophecy. കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു ഇത് നിരൂപിക്കുന്നത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Bible himself, Jesus, God himself say that what you intend in your heart will take place. ഇതിനകത്ത് നിന്നോടുള്ള പ്രവചന ശബ്ദങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ വേണം നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. So you have to see yourself, imagine yourself in the view, in the picture of the prophecies over you. വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. Should not give up. സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ give up നടത്തരുത്. In the midst of your circumstances, do not give up. അവിടെ കടന്നുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന ആളായിരിക്കണം. Even if the wrong situations are all around you, you must be a person having godly imaginations. ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇമാജിനേഷനിലൂടെ കർത്താവിന്റെ കണ്ണിലുള്ള ആ വ്യൂവിലൂടെ കാണുന്ന ആള് ഈ ഹോളിൽ വന്നിരുന്ന് അന്യഭാഷ പറയുന്നതാണ് ബലം കൂടുതൽ. I tell you, if you are such a person, you know how to imagine according to the prophecies that you have received from the Spirit of the Lord. And when you start speaking in tongues, that's where things start manifest. നിന്നെ നിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുക. You have to view yourself through the eye of the prophecies that you received. നിന്റെ ഭാര്യയെ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Your family, your wife, your children, everything around you, you should view according to the prophecies that you have received. തീമോഥെയോസിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം
ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. About his spiritual son Timothy, Apostle Paul says that according to the prophecies over you, I want to pray and encourage you. ഇനി ഞാൻ ഇന്നലകളുടെ കഥയുടെ പിക്ചറായി അതിന്റെ ഭാഗമായി കാണുന്നില്ല. നിന്നെ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് നിന്നോടുള്ള പ്രവചനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പോകുകയാണ്. This is what Apostle Paul is speaking and encouraging his spiritual son, that I don't want to view you according to your past life, but rather I want to see you and encourage you and direct you according to the prophecies that you have received. ഇമാജിനേഷന് പവർ ഉണ്ട്. There is power in your imagination. ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഹോളിലും നിന്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വേളകളെല്ലാം അത് നീ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നിന്റെ ശരീരം കേറിപ്പോകേണ്ട വരും. I tell you, not only in this church hall, even when you are out, when you are in your leisure time or family times, you start imagining yourself through the eye of the prophetic word. You will definitely go through your prophecies. ഈ നല്ല വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആയിരുന്ന ദൂതൻ പിശാചായി മാറിയത് ഒരു ദിവസം ചുമ്മാതിരുന്നവനങ്ങ് തോന്നി. ചെയ്തിട്ടില്ലവൻ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവൻ ഇങ്ങനെ തോന്നി, ഈ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് എന്റെ സീറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ സമനാകും. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ചിന്തിച്ചതേ ഉള്ളൂ. The great Lucifer was very important and the greatest worship leader. How he become the angel, become the archangel, become devil. What he did is he didn't speak even a word. He started imagining one day that I will place my chair or my seat above the throne of God's seat. സീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടില്ല. He didn't even change his seat. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. He didn't speak a word. ചുമ്മാ നിരൂപിച്ചു. He just started imagining. ഈ ഹെവൻലി പ്ലേസിന്റെ പ്രത്യേകത, You know something about the heavenly realms? അവിടെ നിരൂപിച്ച നടന്നതായി കാണുന്ന സ്ഥലമാണ്. Once you imagine, it is equal to it is taken place. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം. I will repeat it. നിങ്ങൾ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന സഭായോഗം വളരെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള സ്ഥലമാണ്. The place where gathering as a church, it is very very important. ദൈവദൂതന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന ദൈവിക ഓഫീസുകളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. This is a place where this is an assembly of God, where the legends of God, the offices of God and the angelic departments of God all are gathering together. കണ്ട് തുറന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം. If you open your inner eyes and if you see, you can witness, you can see great lights are standing in this place. Heavenly placeൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും അത് നടന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. In the heavenly places, whatever you are imagine, it is as if it is done. അത് ഡു പ്രോഗ്രാം അല്ല, അത് ഡൺ പ്രോഗ്രാം. It is not a going to do program, it is a done deal. നടന്ന ഡീലാണ്. It is a done deal. ഇത്രയും വലിയ വർഷിപ്പ് ലീഡർ പിശാചായി മാറുകയാണ്. നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് അവൻ നിരൂപിച്ചത്, ഈ സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിരൂപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഡേഞ്ചറസ് കൂടിയത്. All of a sudden the greatest worship leader become the wicked devil because he imagined for a second maybe or for short time. ചിലരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിമിഷമാണ്. Right now I want to give you a prophetic instruction. Whatever prophecies you have received, this is a time you can imagine yourself according to the prophecies that you have received. ഒരു ടിപ്സ് പറയാം. നിങ്ങൾ ആരാധനയിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണണം, നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ആ പ്രവചന നിവൃത്തിക്കകത്തൂടെ നിങ്ങൾ അടുത്ത സീസണുകളിൽ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ ആരാധനയിൽ വരുന്നത് കാണണം. You know, when you are being seated here, I want to give you a tip that during the time of worship, when the presence of God is moving, you have to participate in a way that with the imagination, with the holy imagination according to the prophecies that you have received. വീടില്ലാത്തവർ നീ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുക. If you don't, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിന്റെ തലമുറയോട്, നിന്റെ ജോലിയോട്, നിന്റെ കരിയറിനോട്, പ്രൊഫഷനോട്, ബിസിനസിനോട് പറഞ്ഞ ദൈവ ശബ്ദത്തിനകത്തൂടെ നീ കാണണം. ഇനിയുള്ള സൺഡേകളിൽ നീ
ആ ആളായി വരുന്നത് കാണുക. Oh, from now onwards, you need to start practicing it. Whatever prophecies you have heard, maybe about your family, about your kids, about your generation, about your house, about your finance, about your ministry, about your future profession. You just imagine that you are coming out of that prophecies and attending the service, and in the days to come, you will see the fruit of your imagination. അതൊന്ന് കണ്ടോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ കണ്ടോണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞേ. Come on, start imagining about you, about your family, whatever you have received, and then start speaking in tongues right now. Lante rekeba katara satara roshaga barakadi kara zuri bara la dres bereka chato luri bikita manigadaga sharadora bas bereka daga chalo dere dere sate lambra kati mihri kalasi kuriata labera lodres bere Kodaga Dore Jonas Mara Charaga Sate Arthuri Kanas Berega Choriga Taria Sate Lamdrabora Berega Shababara Thiri Berega Sate Arthuri Bikariga Shadol Bresbaliga Sate Hisbiria Troll Bresberega Rams Mini Gadaga ഈ ഭാഷകൾ ഒരുമിച്ചിറങ്ങി വരികയാണ് ബാബേലിൽ. In that Genesis chapter 11 we see languages are coming together. ഒറ്റ ഭാഷയായിട്ട് ഇരുന്നവരുടെ മേൽ പല ഭാഷകൾ ഒരുമിച്ച് വരികയാണ്. They were all lived long time with one language, but that particular day many languages came to exist. ഭാഷകൾ ഒരുമിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ When many languages came together, ആദ്യം സംഭവിച്ചത് the first thing happened, ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പണിയുന്ന പണി അവസാനിക്കുകയാണ്. whatever work has constructed against the plan of God has demolished. Come on. ഭാഷ വന്ന ആദ്യ മിനിറ്റിൽ, the very moment when languages came, ചില പണികൾ സ്റ്റോപ്പായി പോകുകയാണ്. some evil constructions were demolished. ഇന്ന് പകലിൽ This morning, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ, ഈ ഭാഷ ഇവിടെ ചലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചില ഈവിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന കൺസെഷനുകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് സ്റ്റോപ്പായി പോകുകയാണ്. Right now we as a church start speaking in tongues and the Spirit of the Lord imparting and pouring out His languages in this place. Some of the evil constructions against the plan and will of God is being demolished right now. ഞാൻ കാണുന്നു ഇതിനകത്ത് ചിലർ പറയുന്ന അന്യഭാഷകൾ അവര് പോലും അറിയാതെ സാത്താനിക പദ്ധതിയുടെ പണികളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. I see right now that some of you, when you start speaking in tongues, you are literally stopping the evil projects the enemy is trying to bring up against you. ഭാഷകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു. Languages are coming down. ഭാരതത്തിന്റെ പുറത്ത് ഭാഷകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു. Over India, languages are coming. Evil constructionകൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകുന്നു. Every evil constructions are being demolished. Yes. ഉൽപ്പത്തി 11:8 പറയുന്നത് അവർ പട്ടണം പണിയുന്നത് വിട്ടുകളഞ്ഞു. Genesis chapter 11 verse 8 Bible says that they have stopped the construction of the city. അവർ പട്ടണം പണിയുന്നത് വിട്ടുകളഞ്ഞു. They have left off to build the city. പിശാച് പണിയാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ പ്ലാനും പ്രോജക്റ്റും ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു. The plan and the project the devil was trying to bring up, they have left it. ആളെ വിട്ട് ദൂതന്മാരെ വിട്ട് JCB കൊണ്ട് ഇളക്കിയപ്പോഴല്ലേ ഇവർ മാറി ഭാഷകളെല്ലോടെ വന്നപ്പോൾ പലതും വിട്ടുകളഞ്ഞു.
God did not send the bulldozer to demolish their construction, but when the language came upon the people, their construction was demolished. അടുത്തത് ഭാഷ വന്നപ്പോൾ അടുത്ത കുഴപ്പം. And next thing what happened when the language ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. Verse number 9, when the languages came, a great confusion happened there. ഭയങ്കര കലക്കം ഉണ്ടായി. Confusion in Babel. ഞാൻ കാണുന്നു നിനക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും കലക്കം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. I see that certain places that stand against you will have a confusion right now. ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾക്കും അതിന്റെ ചലനങ്ങൾക്കും എതിരെ ചലിച്ച എല്ലാ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കലക്കങ്ങൾ വരുന്ന സീസണാണ്. In the great land of India, confusion wherever they stood and planned against the body of Christ, in that very places right now the confusion from the Lord is coming. പകുതിക്ക് വെച്ച് പല പണികളും ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും. Many construction they had to leave halfway and go on their way. സഭയെ തൊട്ടു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ, just because they have touched the body of Christ, നടത്താൻ വെച്ചിരുന്ന വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും. many huge projects they were planning will not take place. They have to. ഭാഷകൾ ഇറങ്ങി വന്ന ദിവസം, when the languages came down, ഭാഷകൾ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന ദിവസം, the day the languages came into existence from heaven. ഈ ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയ്ക്ക് എന്തുവാ ഗ്രാമർ ഉണ്ട്, സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ആൽഫബറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഘടനയാണ്. For a language, in order to construct a language, it has a sound, it has alphabets, sentences and grammar. All those components are there. ഞാനിങ്ങനെ തമാശയായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കാനഡയിലുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സുഹൃത്തല്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സുഹൃത്തല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ ചെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് സായിപ്പുമാർ ചോദിച്ചു, ഈ പുള്ളി ഏത് ഭാഷയിലാണ് പ്രസംഗിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന്. കാര്യം അവർ പറഞ്ഞ സൗണ്ടും യവൻ പറഞ്ഞ ഗ്രാമറും ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. I have a friend in Canada. He went to a white community church and he preached in English. But after the sermon, those people asked, which language you preach? We were expecting a translation. We didn't understand anything. Actually, he was using English, but they didn't understand. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് കൈകൂപ്പി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. He was joining his hands together and telling the pastor, I preached in English only. ഞാൻ ലാംഗ്വേജിന് ഇതുണ്ട്. So languages having all these അന്യഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത, ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഇതിനപ്പുറത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ചിലത് പൊളിച്ചും കളയും, ചിലത് പണിതും എടുക്കും. You know something about the language will demolish certain areas, at the same time it will construct certain other areas. നാം അറിയാതെ നമ്മിൽ പിന്തുടരുന്ന അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകളുണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകുക. There are certain chains of slaveries even unknowingly following you. When you start speaking in tongues, those chains shall be broken. നമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പണികൾ പൈശാച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആവർത്തിക്കുവാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യം ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഈ ഭാഷ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക ആയതുകൊണ്ട് തനിക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നതാണ്. ഈ ഭാഷ ഒരുത്തൻ നിരന്തരമായി കൃത്യമായി അതാ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അവൻ അറിയാതെ തന്നെ അവനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ രഹസ്യ ഇടപാടുകളുടെ ചങ്ങലകളെയും ആ ഭാഷ തന്നെ പൊളിച്ചു കളയും. You know, when a person started speaking in unknown tongues, even he might not be bothered about what is taking place. He might not have any idea what is taking place, but some sudden chains and evil bondages shall be broken while he was speaking in tongues. ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൗണ്ടും അതിനൊരു ഈ ലാംഗ്വേജിന് എപ്പോഴും ഒരു ഫീലുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീലിലാണ് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു ദുഃഖ വാർത്ത പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീല്. ഈ ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഫീലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആക്ഷനുണ്ട്. ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ വന്ന്
സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ, സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ ആക്ഷനൂടെ കാണിച്ചാലേ ആ ദേഷ്യത്തിന് പൂർണ്ണത കിട്ടത്തുള്ളൂ. You know, language does not have, the language have not only a sound and grammar and alphabet, it has a feel also. If you see the way, you know, somebody is expressing their emotions, if he is happy in their feeling and their expressions, you will see when he use that language, that happiness will come. Just like the way if he is angry, you know, we can feel the anger through that language and expression. നമ്മുടെ ഇമോഷന്റെ സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുവദിക്കണം. In the midst of your emotions, you must allow the Holy Spirit to minister. ഈ പിശാചിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ ആവശ്യമാണ്. The devil needs our emotions so that he നമ്മുടെ can work. ഇമോഷന്റെ സൈഡിൽ അവന്റെ പാപത്തിന്റെ സീഡ് കൊണ്ട് വെച്ച് അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കും. So in the womb of our imagination and in emotions, the devil will try to place his seed and take fruit. ആവശ്യമാണ്. അത് സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ, സങ്കടമായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെയാണ് പിശാച് പാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. So the devil will always try to take advantage of our emotions and use it in a wrong way so that you will commit sin. പിശാചിനത് അവന്റെ സ്ഥലത്ത് റിസൾട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ റിസൾട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. If the devil can use your imaginations to make result for his kingdom, God, how much more God can use your imaginations and bring the result for his kingdom. നിന്റെ ഫീലിങ്സ്, നിന്റെ വികാരങ്ങൾ, നിന്റെ ഇമോഷനുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അതിനെ ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് റിസൾട്ട് ആക്കി എടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറ്റും. This morning, if you are willing to hand over your emotions to the hands of the Lord, he can place his seed over your emotions so that you will bear the fruit that will bring glory to the kingdom of God. അന്യഭാഷ പറയുമ്പോ ഈ ഒരു ഫീലിംഗും ഇല്ലാതെ പറയേണ്ട സാധനമല്ലത്. So I tell you, when you start speaking in tongues, you should not speak as if you don't know anything without any feeling. എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇത് എങ്ങനെ വന്നത്. പഴയ പിതാക്കന്മാർ പോലും ഭയങ്കര കൈയടിച്ച് കുത്തി മറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇത്. ഇരുന്ന് കണ്ണും തുറന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ലൈവ് പറയേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആ പാട്ടുകാരനോടൊരു കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു. ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ജോർജിയയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡർ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അവൻ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്നവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇവൻ പാട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇവൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും പറത്തിക്കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. തുറന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. When in Georgia I have met a worship leader, the moment he start his leading the worship, I understood this guy is going to take over all the service, people and entering into the realms of heaven. ഇവൻ പാടി ആദ്യം ഇവൻ മുട്ടയിൽ വീഴുന്ന കണ്ടു. I seen while singing he is kneeling down. അവിടെ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. Nobody is watching him. ഈ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എനിക്ക് വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ വർഷിപ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ദയവായിട്ട് നിർത്തണം. കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരിടപാടാണിത്. My sincere request to all the worship leaders, please do not preach during worship. കാര്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഒരുമാതിരി പരുവത്തിന് മേളി വരുമ്പോൾ ഇവർ പ്രസംഗം തുടങ്ങും, ഇവരെല്ലാം താഴെ വരും. So one thing but happening is when people doing worship in a very amazing way and they go to the heavenly realms, then the worship leader will start preaching. എന്തായാലും അതിനോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ആ വർഷിപ്പ് കട്ടാകാതെ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. ഈ ഫുൾ പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ച് മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം. I have seen only in Malayali community this thing. ഓക്കെ, ഒത്തിരി പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ലൈവോട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് പറത്തി പോവുക. ഇവൻ പാടുവാണ്. ഇവൻ പാടി ജീസസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കത് അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. അതും ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നില്ല, ഇരിക്കുന്ന സാമിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുക, അതും നമുക്ക് പാട്ടാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആരാധന ജനം ആരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൗണ്ടേ കേൾക്കാൻ പറ്റും, അവനെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവനിങ്ങനെ ആരാധിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവനെ സ്റ്റേജെ കാണുന്നില്ല. ആളെന്തി ഞാൻ എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ താഴെ കിടക്കുവാണ്. ഈ മലർന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് പാടുവാണ്.
So during the time of worship, I've seen he's kneeling down, and when he was talking, when he was singing about Jesus, people are singing about Jesus in the midst. He's talking a lot of things about Jesus, but we feel as if he's just singing and worshiping only. We don't feel that he's preaching. At the same time, I see all of a sudden I don't see him. I was checking where he is. Then I see he's just laying down on the floor and worshiping the Lord. ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുക. He's just lying down on the floor. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇവൻ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാലും മേപ്പോട്ട് പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്നു. And even his two legs are up. എന്നിട്ട് വിറയ്ക്കുവാണ്. He's just shivering. പക്ഷെ ആരാധന ഈ ഭാഷ അറിയാത്തവൻ വരെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണ്. So among the audience, people who does not even understand the language, even those people also are lifted up to the heavenly realms. അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തെന്തോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So when this guy is speaking in tongues, we know that something is vibrating in our heart. ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞത്, നീ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ്, ഇന്നുകൊണ്ട് നീ തീർന്നടാ. So I just പറഞ്ഞല്ലോ, നീ ഇന്നുകൊണ്ട് തീർന്നു, പരിപാടി കഴിഞ്ഞേ. I just understood in my heart that if you were in India, then your ministry is over. ഇതുപോലത്തെ വർഷിപ്പ് അവിടെ കാണിച്ചാൽ നിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞേ. This kind of worship if you do in India, then your job is over. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഭാഷയ്ക്ക് അതിന്റെ ഫീൽ ഉണ്ട്. So what I'm trying to tell you is there is a feel when you communicate. ആ ഫീൽ കാണിക്കാനുള്ളതാ. It is to express. നിനക്ക് ഈ അന്യഭാഷയിൽ തന്നെ ചില വിധികളുണ്ട്, ചില യാചനകളുണ്ട്, ചില മീഡിയേഷനുകളുണ്ട്. ഈ ഭാഷ വരുമ്പോൾ ആ ഫീലൂടെ വരണം. So when you in the tongues itself there are decrees, in the tongues there are requests, in the tongues there are certain prayers and praises. So when you speak in tongues, that feel also should add with that. ഭാഷയ്ക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ, അന്യഭാഷയ്ക്ക് ഇതുണ്ട്. അന്യഭാഷയിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. ചിലർക്ക് മീതെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തും, വിളംബരങ്ങളുണ്ട്, വിധികളുണ്ട്. പിന്നെ ചില പൈശാചിക ലോകത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. അപ്പൊ ദൈവത്തോടുള്ള അപേക്ഷകളുണ്ട്. ഈ അന്യഭാഷയിൽ ഇതിൽ പലതുമാണ് വരുന്നത്. അതിന് പറ്റിയ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കും. So in a normal language we know there are declarations, there are decrees, there are requests, there are prayers, there are praises, and all those things are there. If that is there in a normal language, in the tongues, unknown tongues also, all these elements are there. And if you know how to express and how to manifest those feelings when you speak in tongues, that is gonna take place in an amazing way. ഭാഷകൾ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പല പണികളെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. So when the languages came from heaven, many demonic constructions were stopped. പഴയ നിയമത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഭാഷ വരുന്നത്, പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഭാഷ വരുന്നത് ബാബേലിലാണ്. In Babel you see again the languages come down in നെബൂഖദ്നേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തനായ ഭരണാധികാരി. the king Nebuchadnezzar. നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ മകൻ ബെൽഷസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ശക്തനായ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരി. Nebuchadnezzar was a king of Babylon, and his son Belshazzar was a mighty king in Babylon. ഇദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടി നടത്തി. He conducted a party. 1000 പേരുടെ പാർട്ടിയാണ്. It was a party for 1000 people. പാർട്ടി നടത്തുന്നതിന് ദൈവത്തിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പാർട്ടിയിൽ അവൻ ആലയത്തെ കയറി തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് അവൻ പാർട്ടി നടക്കുന്നത്. God doesn't have any problem for him to conduct the party, but in the midst of that party he touched the holy things of the temple. ടെമ്പിളിലെ പാത്രങ്ങളിലാണ് അവൻ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നവൻ ഈ ആഘോഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. He brought the holy vessels of the temple of the Lord in order to pour his wine and alcohol. ബെൽഷസ്സറിന്റെ ഭിത്തിയുടെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് രണ്ടാമതൊരു ലാംഗ്വേജ് ഇറങ്ങി വന്നു. At the same moment there is a hand is writing on his wall. ഇത് മായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഭാഷ. It's a different language that nobody can understand. മെനെ തെക്കേ ഊഫർസി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ആണ് വന്നത്. മെനെ തെക്കേൽ ഊഫർസി. ദാനിയേൽ 5:25 ആണ്. Daniel chapter 5:25. ഈ ഭാഷ വന്നു. A language came. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനകത്ത് within the next 24 hours ബാബേൽ സാമ്രാജ്യം പൊളിഞ്ഞു പോയി. Babel, the whole empire was demolished. രണ്ടായിട്ട് പോയി. It became two. സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജാവിന് ഇറങ്ങേണ്ട വന്നു. And that king was killed that very night. Thank you Jesus. Belshazzar. ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ കൽദയ രാജാവായ ബെൽഷസർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത് ഭാഷ വന്നത്. This is the second time the language came. ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷ എവിടെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ
അത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ പോയ ചരിത്രം Wherever God's പുസ്തകത്തിലില്ല. language came down and touches all those places, it made unusual results. Thank you, Jesus. ഭാഷയ്ക്ക് വലിയ പവറുണ്ട്. സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ഈ ഭാഷ. Language is powerful. It even demolished the great empires. രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞത്. Just 4 words, mene tekel ufarsin. With that 4 words, the greatest empire, the strong empire Babylon was demolished overnight. Thank you, Jesus. രണ്ട് അന്യഭാഷ മതി ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ തന്നെ താഴെ എത്തിക്കാൻ. Do you believe just when you speak in tongues, who knows, it can break and demolish certain empires? Amen. Thank you, Lord. നിന്റെ അന്യഭാഷയ്ക്ക് വലിയ പവറുണ്ട് കേട്ടോ. There is much power when നിന്റെ you speak in ഭാഷയ്ക്ക് tongues. വലിയ പവറുണ്ട്. Your language has power. കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരാതെ പോകില്ല. If you know the power of your language and you use it in certain places, it will definitely show its result. പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ ഭാഷകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ പണി മുടങ്ങി, അവർ പട്ടണം പണിയുന്നത് വിട്ടുകളഞ്ഞു, കലക്കം ഉണ്ടായി. In the Old Testament, when the language came, their construction, evil construction was stopped, and they had to give up their construction of that city and tower. പഴയ നിയമത്തിൽ സകലത്തെ മുടക്കി കളഞ്ഞത് ഭാഷയാണ്. In the Old Testament, this language has demolished many things. എന്നാൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2:4 മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, വീണ്ടും ഭാഷ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എല്ലാ പണികളെയും സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികളെല്ലാം വീണ്ടും തുടങ്ങി. In Acts chapter 2 verses number 4 following, in the New Testament, when the languages came down connected to the body of Christ, many constructions പഴയ began. നിയമത്തിൽ ഭാഷ വന്നപ്പോൾ സാമ്രാജ്യം രണ്ടായി. പഴയ നിയമത്തിൽ ഭാഷ വന്നപ്പോൾ പണികൾ മുടങ്ങിപ്പോയി. പുതിയ നിയമത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് വന്നപ്പോൾ പണി ആരംഭിച്ചത്. In the Old Testament, when the language came, the greatest empire was demolished. In the Old Testament, when the languages came, the construction and the evil plans were stopped. But in the New Testament, when the language came, godly work began and gained momentum. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ വലിയ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവികമായതും എനിക്ക് മിസ്സായി പോകരുതെന്ന് എൻ്റെ അകത്തൊരു ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. I'm a person, I have deepest desire within me that I should never miss the work of God, the construction of God, the projects of God in my lifetime. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ എത്തിക്കും. ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. If you do something and you have no idea the importance and significance of what you are doing, that will bring a great loss in you. ഇന്നലെ ഒരു ദേവദാസൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ ഒരു ഐഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം? അവരോട് പറഞ്ഞു വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കും, കോളും ചെയ്യും, പിന്നെന്തുവാണ് വേറെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും കോള് വരും അങ്ങോട്ടും കോള് വരും, വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. പുള്ളി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, 1500 രൂപയുടെ ഫോൺ പോരായോ? ഈ സാധനം നിനക്കെന്തിനാ? So there was a man of God ministering among us yesterday in a church, and he took an iPhone from one of the believer and asked, what are the things you're using with this phone? You're using this phone. Then he said that I pick up call and I call people, that's it. Then he said, for that purpose why you have to use an iPhone? You could have just used a very minimal phone. 1,00,000 രൂപ വരുന്ന ഫോണിന്റെ ആവശ്യം നിനക്കില്ല. ആ 3,000-5,000 രൂപയുടെ ഫോണിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇത് രണ്ടും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം, അതേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. So he said, you just need a basic phone because you're not using this phone for any other purposes. You don't need to use, buy this expensive phone.
ഈ ഞായറാഴ്ച അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന അന്യഭാഷ സത്യത്തിൽ നിനക്ക് എന്തോ ആവശ്യത്തിനാ? അതിന് ഇത്രയും വലിയ പകർച്ചയുടെ ആവശ്യം എന്തിനാ? So my question is, if you are only using your tongue when you come to the church in the Sundays just to make sure that you are a believer and having comfortable with the people those who are sitting next to you, then why do you need such an impartation? നീ പറഞ്ഞ അതേപോലത്തെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞവർ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ രണ്ട് പാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഇത് എന്തിനാ നീ പിടിച്ചത്? When people, those who spoke in tongues just like you spoke in tongues, they are shaking the continents upside down, then why you just need a special impartation? ഇത് പ്രാപിച്ചവർ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലേക്കും പോകാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. So the Spirit of the Lord is asking you to enter into എല്ലാ സാധ്യതകളിലേക്കും പോകുക. Every functions and possibilities of this godly tongue. ഇതിനെ പണിയാൻ ഉപയോഗിക്കുക, ഇതിനെ പൊളിച്ചു കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുക. Use the godly tongue to construct his projects as well as to demolish the evil things. ഈ അന്യഭാഷ ശരിക്കും അകത്ത് കൃത്യമായി പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവരെ ചെന്ന് നിന്ന് രണ്ട് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാൽ മതി, ദൂതന്മാരുടെ സംഘം ആക്ടിവേറ്റ് ആകും. If you are a person who receive the unknown tongues really from the Lord, when you start speaking in that unknown tongue, one or two words such where the angels will start taking over. അന്യഭാഷയുടെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്നതാണ്. Primary function of 1 കൊരിന്ത്യർ 14:2 വചനം speak to God. ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 14 പറയുന്നത്. 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു തനിക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർദ്ധന. 1 Corinthians chapter 14 verse 4 says that he edifies himself. അതിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയും ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുക. Chapter 2 Bible says the person who speak in tongues he speak the mysteries of God. സത്യത്തിൽ ഈ അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആള് പ്രവാചക അഭിഷേകത്തെക്കാൾ വലുതാണ്. Actually, when a person speaking tongues, his anointing is. ഓഫീസിനെ കുറിച്ച്, ഓഫീസ് ഓഫ് ദ പ്രോഫറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല, പ്രവചന വരത്തേക്കാൾ വലുതാണ് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്. You know, the gift of speaking in tongues is a higher gift than the gift of prophecy. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് അവിടെ 5-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? Verse number 5. നിങ്ങളെല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് വിശേഷാൽ പ്രവചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മീയ വർധന ലഭിക്കേണ്ടതിന് വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുന്നവൻ അവനേക്കാൾ വലിയവൻ. വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രവചിക്കുന്ന വരവുള്ളവൻ മുന്നിൽ വന്നത്. വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ഭാഷയാണ് ഒന്നാമത് നിൽക്കേണ്ടത്. Because there is nobody to interpret the tongue, that's why the gift of prophecy has to come in the front before the gift of tongues. But if there is somebody to interpret the gift of tongues, then it has to go in the front. കിണർ പിശാച് മൂടിയേക്കുകയാണ്. So the devil has filled that earth with mud. പിതാക്കന്മാർ കുഴിച്ച ആ കിണർ പിശാച് മൂടിയേക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഈ ഗിഫ്റ്റ് പൊങ്ങി വരണം. So this well the Lord has opened up through our forefathers. The devil tried to fill it with earth and mud, but now we are going to pray together that it will spring up again. എന്നെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ദേശത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, കർത്താവ് നിന്നെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ പിതാക്കൻ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. There is a teacher watching me from a different place, and right now the Holy Spirit is speaking to you. The Lord is filling you with the gift of interpreting the unknown tongues. പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സഭയ്ക്ക് ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നു, പ്രബോധനത്തിനുള്ളതാണ്, മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. About prophecy, Bible says it is for edification, exhortation and comfort. ഇത് മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. It is speaking to people. മറ്റേത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. But unknown tongues is speaking to God. ഈ പ്രവചനവും അന്യഭാഷയും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ്. Prophecy and unknown tongues should go hand in hand. ഇതിനെ രണ്ടും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. You can't separate both.
കാർ ഓടി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയർ കൂടെ വന്നെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. When car came, it simply means it came with the tire. പ്രവചനം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനോട് കൂടെ അന്യഭാഷയും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. Prophecy came, it simply means tongues also came with that. ഈ അതിനകത്ത് ഈ കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സഭയിൽ അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആള് വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. Apostle Paul says to the Corinthians that if there is a person speaking in tongues in the church, if there is no one to interpret, then stop speaking. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഭയെ ഓർഡറിലാക്കുകയാണ്. അവിടെ അവർക്ക് ചെന്ന പൗലോസിന് ചെന്ന കംപ്ലൈന്റ് അനുസരിച്ച് തിരിച്ച് ലെറ്റർ എഴുതി ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ് കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. The background of the epistle to Corinthians is Apostle Paul is writing down that epistle to make an order in the church because he received some news about the church and he is giving a letter so that the church can be in order. പക്ഷെ പൗലോസ് ഈ സഭയിൽ വ്യാഖ്യാനം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. സഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വാക്ക്? ഓക്കെ, വ്യാഖ്യാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷക്കാരൻ സഭയിൽ മിണ്ടാതെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കട്ടെ. But if there is no interpreter, let him keep silence in the church and let him speak to himself. തന്നോടും ദൈവത്തോടും സംസാരിക്കട്ടെ. And to God. ഈ പൗലോസ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ആത്മാവിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആത്മാവിൽ പാടാം, ആത്മാവിൽ ഈ അന്യഭാഷയിൽ പാടാം, അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം, അന്യഭാഷയിൽ നന്ദി താങ്ക്സ് ഗിവിങ് നടത്താം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ 14-ാം അധ്യായത്തിലെ പ്രമേയമാണ്. 15, 16, 17 വാക്യങ്ങളിൽ ആത്മാവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ്. In the chapter 1 Corinthians chapter 14, the Apostle Paul is instructing about teaching about the tongues, and he said that in the tongues or in the spirit you can pray, in the spirit you can sing, in the spirit you can give thanks. അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Yes, exactly that is what it is written. അന്യഭാഷയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. But you cannot preach in tongues. അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നവന് ഇത് മനസ്സിലായി ആമേൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. Because Bible says that if you preach in tongues, people cannot understand without an interpreter and they cannot say amen. അന്യഭാഷയിൽ പാടാം, അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം, അന്യഭാഷയിൽ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് നടത്താം. You can pray, you can sing, you can pray. You can give thanks in the tongues. അന്യഭാഷയിൽ ഒരു ഫുൾ പ്രോഗ്രാം പ്രസംഗിക്കരുത്. But you should not preach a message in tongues. അവിടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള 5 വാക്ക് മതി. So for preaching പ്രസംഗം you need words. 2 മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അവിടെ 4 വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ജനത്തിന് മനസ്സിലായി അവർക്ക് അതിന് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Apostle Paul says that in order to preach in tongues for 2 hours, it is better that you should speak with a known language for 4 words is enough that people might say അന്യഭാഷയെ പൗലോസ് വിലക്കിയതെല്ലാം ഓർഡറിന്റെ ഭാഗമായി പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പൗലോസ് അതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. So we should never misunderstand that Apostle Paul has stopped speaking in tongues in the church, but rather Apostle Paul was making an order in the church how to use the gift of tongues so that it will be beneficial for everybody. Also Apostle Paul, in order to balance it, he said that I am the one speaking in tongues more than all of you. 99% പ്രാർത്ഥനയും ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന അന്യഭാഷയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന. 99% of the prayers, individual prayers of Apostle Paul was in tongues, and he made sure that he spoke in tongues always. അതിനകത്ത് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കരുതെന്ന്. Apostle Paul says that do not stop speaking in tongues. അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കരുത്. Do not stop speaking in tongues. 39-ാമത്തെ വാക്യം, verse number 39. Do not forfeit. 1 കൊരിന്ത്യർ 14:28 മറുപടിയാണ്, അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 14:39. മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ് പറയാ, ഇത് പറയുന്നതിനെ വിലക്കുകയും ചെയ്യരുത്. Verse number 28, Apostle Paul says that the people, those who speak in tongues without an interpreter, let them not speak, let them keep quiet. And the reply is in 39, do not forbid. കൂടുന്ന ഒരു ഫുൾ യോഗം അന്യഭാഷയെ പറഞ്ഞു തീർക്കണോ? What Apostle Paul mean is, when everybody gathered together, that meeting should not be only in tongues. അന്യഭാഷയെ ഫുൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ജനത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ പ്രവചിക്കുക, ജനത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ
ബുദ്ധി കൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയുക. So what Apostle Paul is saying is that when you gather together, you need to use the non-language and tongues so that people will understand. They can say amen and prophesy. എന്നിട്ട് പൗലോസ് തന്നെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇവ രണ്ടും ചെയ്യുന്നയാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ പാടും, ആത്മാവ് കൊണ്ടും പാടും. That's so. But Apostle Paul says that I speak in tongues more than all of you. I sing with my understanding and with the spirit also. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നയാളാണ്. I am a person, I do both. ഒരു ഫുൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു നിർത്താതെ അതിനകത്ത് പൊതുജനത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഇത് പറയുമ്പോൾ അന്യഭാഷ പറയുന്നവരെല്ലാം മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ, ഇനി മേലാൽ പറയരുത് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, വിലക്കരുതെന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനാ പറയുന്നതെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫുൾ യോഗം അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കരുത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങളിലൊന്ന്. So the central message Apostle Paul is trying to communicate with the church is, do not forbid speaking in tongues. So you need to have a proper order when you use the tongues in the church. ഈ വ്യാഖ്യാനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്യഭാഷയ്ക്ക് സഭയിൽ സ്ഥാനം ഒന്നാമത് വരും. So if there is an interpreter for the unknown tongues, his position will be above other ഞാൻ gifts. ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. So I'm going to speak this thing and I'm going to pray. വ്യാഖ്യാനം, Interpretation of tongues. രണ്ട്, വ്യാഖ്യാനവും തർജ്ജിമയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. Interpretation and translation both are different. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് ടു വേർഡ് പറയുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Translation simply means word to word in translation. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സാരാംശം പറയുന്നതാണ്. Interpretation is speaking the message of that thing. അതിന്റെ ആകത്തുക പറയുന്നതിനെയാണ് വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. When a person interpret, he give the theme or the message. സ്വപ്നം കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പടം വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു, നിങ്ങളോടത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആകത്തുകയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്. So there is a dream or there is a prophetic picture and somebody is asking you to interpret. That means you need to get the message and give it to the people. സത്യത്തിൽ ഈ സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലായാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. The spiritual things, if you understand in your spirit, is very simple. ഡിഫിക്കലായ ഡേഞ്ചർ റൂട്ട് തെറ്റുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. There is nothing much difficult and make you go far away from എല്ലാം ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ. If you start understanding in the spirit, it is very simple. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. It is interpretation. അന്യഭാഷയിൽ വേർഡ് ടു വേർഡ് അന്യഭാഷ പറയാൻ തർജ്ജിമ ചെയ്യാനല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, വ്യാഖ്യാനിക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Bible does not say that you need to say, you translate word by word when somebody is speaking in tongues. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് 5-ാമത്തെ നാസ്റ്റ് പ്രിൻസിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എവിടെ പോയി അകത്തുനിന്ന് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്തോ മനസ്സിലായിട്ടാ. കാര്യം ഇത് വേർഡ് ടു വേർഡ് വ്യാഖ്യാനമല്ല, തർജ്ജിമയല്ല, ആ പറയുന്ന ഫീല്, പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാവം, ഈ പറഞ്ഞ രീതി, ഇതിനെയാണ് അമ്മ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കുന്നത്. For example, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. വെള്ളമാണ് ചോദിച്ചത്, വേറെ ആർക്കും അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലായേക്കാം, വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നവർ കഴിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇവളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, വ്യാഖ്യാനിച്ച കാര്യം മനസ്സിലാവും. For example, not to make you understand very clearly, if a child, 1 or 2-year-old child, is making some special kind of voice, special kind of actions or expressions, then the mother understands the child is asking water. That is the exact way of interpreting. But it is, if that mother is trying to translate each sound the child is making, it is totally without any sense. Okay. ഇത് എന്താ പറയുക, ഇതിന് ഇപ്പം പ്രിൻസിക്ക് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അമ്മയായിരിക്കണം. Since Princey is a mother, she understands that wordings of the child. അമ്മയ്ക്ക് കൊച്ചു പറയുന്ന ഭാഷയുടെ വ്യാഖ്യാനം അറിയാം. Mother knows the interpretation of her child. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല, ആ വാക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല, അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാകും കേട്ട ഭാഷയ്ക്കകത്ത്. It is not a word to word translation, but she will understand what the child means. സ്പിരിറ്റിൽ ചിലരുടെ മേൽ ഇന്ന് ചില ജനനങ്ങൾ സംഭവിക്കും. Right now in the spirit,
over certain people, birthings shall take ഞാൻ place. വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് വലിയ തോതിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്താൻ പോകുകയാണ്. I believe in the next season, the gift of interpretation is coming to the body of Christ in a large നമ്മൾ ഈ measure. അന്യഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൊത്തം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. When somebody is speaking in tongues, what we all of a sudden thinking is about translation. ചിലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. I'm going to pray over certain people and I know that you can interpret. വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതല്ല. അത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിശക്തമായ പ്രവചന ശബ്ദമായിരിക്കും അത്. When you interpret, that person will understand what he was or she was speaking in tongues. He said accurate message or a prophetic word from the Lord for that person. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനം വന്ന് വീഴുന്ന ഇടപാടായിരിക്കും. And people will fall down in your midst and say that really God is moving in your midst. ഈ വ്യാഖ്യാനം പറയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭാഷയുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയുണ്ട്. Even for animals there are languages to communicate to humans. മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളുമായി കണക്ട് ആകുമ്പോൾ സ്നേഹമാകുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഭാഷയുണ്ട്. അത് ഭാഷ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹമുള്ള നായ്ക്കളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് വാലാട്ടി കാണിക്കും. വാലാട്ടുമ്പോൾ വീട്ടുടയന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം സ്നേഹം കയറിയതാണ്. ഇത് പ്രത്യേക സൗണ്ടിൽ കരയുമ്പോൾ ഇതിന് സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിൽ. ഇത് വളർത്തുന്നവനറിയാം. പ്രത്യേക സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ആരോ പരിചയക്കാരല്ലാത്തവർ വന്നിരിക്കും. വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല, ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ്. വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. എന്തോ പരിചിതമല്ലാത്തത് കണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ അല്ല വീട്ടിലെ സ്വന്തം ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് സ്നേഹം കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഭാഷ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Wow, there is a saying that if you consider the pets, if you have pets and when the pets make some sound or actions, the master will really understand what it means. When it has more love, the love increases, it is more easy for the master to interpret its message. ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ സ്പിരിറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ചിലർക്ക് ഈ ലോകത്തേക്ക് ഈ ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം ആഗമനം കൊടുക്കുകയാണ്. Right now some of you are joining in the realms of the spirit with me. The Lord is granting an entry to the gift of interpreting the tongues. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അന്യഭാഷകളിൽ Speak in tongues. If you can speak in tongues, start speaking in tongues. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ every one of you start speaking in tongues. അന്യഭാഷകളിൽ തന്നെ the Rebecca Sheteria Rosetara Labreke Sebena Zarati Rigatani and Torobo Shatara Ragasata Lurabaga Satarabo Shaprabo Koroseteria Satara Laba Shalatara Tara Satara Resh Mehelambre Kasmaharatiria Satoria Tara Shatara Rabal Koshoro Dresataria Terebe Seteria Lagerebe Shad Besbera Rabasboria Tarabos Perega Barakatara Shentara Lazatara Gazatariata Tarabala Hartalata Tarabashantarabashanta Roserebekete Menezet Rebezeriata Shekala Bartera Zederabarata Labazandaraba Zigiriba Taragadaraba Lorobo Jeter Besberia Turibiriga Shator Besera Lord Breveserere Spararagadiri Lolo Shere Las Briganaratinere വ്യാഖ്യാനം അകത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ്. It's an inner insight. ഇത് ഭാഷ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ നിൽക്കുന്നയാളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫീലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പുല്ല് പാക്കേജ് പോലെ വരുന്നതാണ്.
When a person starts speaking in tongues by seeing the person, his feels and expressions and the language and the actions, you will feel. I mean, this interpretation will come ഇന്ന് as a പകലിൽ feeling. ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. Right now, the Spirit of the Lord is gonna interpret it for certain people. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന For those who are watching online, സഹോദരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. for the brothers I pray. കർത്താവേ, ആ ഭാഷ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ചിലതിനെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. Father, we read that when the language came, evil things. എല്ലാം ഈ ഭാഷയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ അവർ വീടുകളിൽ, വാഹനങ്ങളിൽ, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസുകളിൽ, ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില പൈശാചികമായത് അവർക്ക് മീതെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Wherever they are watching me right now, every evil projects against them will be demolished right now. ഭാഷ വന്നപ്പോ, when the language came, സഭയുടെ പണി ആരംഭിച്ച കർത്താവേ, the construction of the church began. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഭാഷ ചിലത് പണിതു തുടങ്ങട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Father, we pray that some of them will start constructing your projects. പണിതു തുടങ്ങട്ടെ. May they start. ചിലർ പറയുന്ന അന്യഭാഷ ശത്രുവിന്റെ സ്ഥലത്ത് വലിയ കലക്കം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. So some of the tongues that you are speaking will bring confusion in the realms of the spirit. ഞങ്ങളെ കാണുന്നവർ ഇപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. Speaking tongues wherever you are watching. ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചു, ഒത്തിരി ആ സ്ഥലത്ത് പലതും ചെയ്തു, റിസൾട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്തോ ഒരു കാര്യത്തെ നിനക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൽ അതിനെ, ആത്മസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പിരിച്വൽ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുക. There are certain people, labored a lot in certain locations and you didn't see the result. You need to deal in the realms of the spirit certain things. Right now, in tongues you can do that. ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 100 മടങ്ങ് പ്രതിഫലം ദൈവം തരട്ടെ. വർദ്ധനവ് ദൈവം തരട്ടെ. All those who are watching on, this is time to give into the വാതിലുകൾ ദൈവത്താൽ തുറക്കപ്പെടാൻ, വീണ്ടും തുറക്കപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. May the Lord bless you 100-fold and we pray that doors will be open for you. Bless and pray. ഇന്ന് ഇതിലേക്ക് കരം നീട്ടി എല്ലാവരെയും ദൈവം ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May the Lord bless you immensely for those you ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ ഇവർക്ക് മീതെ തുറക്കണേ കർത്താവേ. Let the floodgates of heaven be open for these people. സ്ഥലം പോരായോളം തരാമെന്ന്
കൊയ്ത്ത് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ വാക്ക് എവരുടെ മേൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകട്ടെ ഈ മിനിറ്റ് മുതൽ. Father, we pray that you have promised that I will bless you in a way that it will not you don't have a place to contain the blessing. May it exactly activate over them. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. In Jesus' name. ആമേൻ.